Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to ACOL. So let's continue our series on economy है. So अस्तिको दिन हामीले एउटा क्लास गरेको थियौँ जसमा we had talked about the basic concepts of economy. त्यसको बादमा we dealt about types of economy है, different sectors of economy. So today we'll be dealing about the most important chapter of economy, that is national income है. So national income. So national income को एउटा simple definition चाहिँ के हो भन्दाखेरि national income is the aggregate of the factor income earned by the residents of the country in an accounting year. So पहिला बुझौँ चाहिँ factor income के हो. So first class मा I talked about the factor of production right. So factor of production मा जुन चाहिँ income पाउँछ that is called factor income. So what were the factors of production? Factors of production हरु के थिए हाम्रो land, labor, capital र entrepreneur. So these are our factors of production. कुनै पनि चीज produce गर्नको लागि prerequisites हरु चाहिँ this factors of production हरु छ है र payment of this factor of production are known as a factor income. So factor income हरु चाहिँ के हो मैले त्यसमा नै भनेको थिएँ क्लासमा नगर land को चाहिँ हो rent, labor को चाहिँ हो त्यसको wage, capital को interest र entrepreneur को तपाईको profit. So these are the factor income है of factors of production. So aggregate. So aggregate को मतलब के हो addition या फिर जम्मा हुन्छ नि एउटा aggregate भनेको चाहिँ plus addition summation त्यो सबलाई चाहिँ aggregate भन्छ. So summation or this aggregate of the factor income of all those factors of production, that is land, labor, capital, entrepreneur, earned by the resident of the country in an accounting year is called national income. So accounting year भनेको चाहिँ 1st April देखि 31st March सम्म. 1st April देखि 31st March सम्म चाहिँ factor income earned by the resident of the country तिनीहरुको समेसनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि national income, that is nation's income. Nation को income चाहिँ के हो भन्दाखेरि national income. So it is the sum total of factor income received by the factors of production. National income also refers to measures of economic activity. Economy मा धेरै activities हरु हुन्छ जस्तो production, consumption, saving, investment है यो सब चीजहरु चाहिँ economic activity हो. So national income is a measure of economic activity. It is a nation's purchasing power. This is the personal income भनेको चाहिँ individual या फिर एउटा personal entity को income लाई चाहिँ personal income भन्छ. त्यसै nation को income लाई चाहिँ के भन्छ चाहिँ national income. And national income refers to sum total or for aggregate of factor income earned by the resident of a country. है resident भनेको जो चाहिँ country मा reside गर्छ. And resident and citizenship are two different concepts है. So यो त झन् हामीले deeply केसमा पढ्छौँ भन्दाखेरि citizenship भन्ने च्याप्टर छ पोलिटीको है. लक्ष्मीकान्तमा पोलिटीको र citizenship भन्ने च्याप्टरमा छ. त्यसमा चाहिँ छुट्टै पर्छ रेसिडेन्ट र सिटिजनशिप को डिफरेन्स के छ. So बेसिक भन्नु पर्दा चाहिँ रेसिडेन्ट भनेको जो चाहिँ reside गर्छ but not necessarily a citizen of a country है. So resident of a country ले गरेको फ्याक्टर इन्कम को समेसनलाई चाहिँ नेशन को इन्कम भनिन्छ. दैट इज नेशन्स को पर्चेसिङ पावर है. सो एन्ड इट इज अल्सो अ इन्स्ट्रुमेन्ट अफ इकोनोमिक प्लानिङ. सो जुन चाहिँ नेशनको इन्कम छ त्यो इन्कमलाई कस्तो प्रकारले नेशनमा लाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमीको प्लान गर्छ. कसरी भन्दाखेरि चाहिँ सब्सिडिज दिन्छ है, ट्रान्सफर पेमेन्ट्स जस्तै गिफ्ट, डोनेशन्स, ग्रान्ट्सहरु दिन्छ है, ग्रान्टिङ एड, ओल्ड एज पेन्सन्स है, अनइम्प्लोयमेन्ट पेन्सन्स, यो सब चीजहरु जुन चाहिँ दिन्छ सरकारले हामीलाई सब्सिडिजहरु त्यो चाहिँ हो इन्स्ट्रुमेन्ट अफ इकोनोमिक प्लानिङ प्लस डेभलपमेन्ट गर्नु लागि जुन चाहिँ इन्कमबाट उहाँहरुले गर्नुहुन्छ. दैट इज कल्ड नेशनल इन्कम है. सो इट इज क्याल्कुलेटेड इन टर्म्स अफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट.
सो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बुझ्नु अगाडि धेरै चिजहरू बुझ्नु पर्नेछ है. सो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्स है. सो लेट्स कन्टिन्यू विथ दिस है. सो फर्स्ट लेट्स जस्ट टक अबाउट द हिस्ट्री अफ नेसनल इन्कम है. सो हिस्ट्री अफ नेसनल इन्कममा चाहिँ फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाई दादाभाई नारोजी र दादाभाई नारोजीको कन्ट्रिब्युसन विल टक इन मोडर्न हिस्ट्री है. सो त्यसमा दादाभाई नारोजीको एउटा अर्कै छुट्टै योगदान छ है. त्यसमा मजाले पढौँ मोडर्न हिस्ट्रीको क्लासमा. तर अहिले के भन्दा फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाई दादाभाई नारोजी इन 1867-68 एन्ड पर क्यापिटा इन्कम भनेको चाहिँ इन्कम अर्न बाई एन इन्डिभिजुअल. सबै नेशनल इन्कम डिवाइडेड बाई पपुलेसन इज कल्ड पर क्यापिटा इन्कम. नेसनको टोटल इन्कम नेशनल इन्कम नेसनको इन्कम डिवाइडेड बाई पपुलेसन ले चाहिँ के भन्दा पर क्यापिटा इन्कम हुन्छ. सो पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ कति आएछ भन्दाखेरि ₹20 त्यो टाइममा 1867 मा है. आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाई पिसी महालानोबिस. सो पिसी महालानोबिस को एक दुईवटा प्लानिङ सजेसन्समा है हाम्रो सेकेन्ड 5 इयर प्लान आएको थियो. जस्तै इकोनोमिक प्लानिङ एउटा छुट्टै च्याप्टर छ इकोनोमीमा, वेयर विल टक अबाउट इकोनोमिक प्लानिङ फर्स्ट 5 इयर प्लान सेकेन्ड 5 इयर प्लान. सो सेकेन्ड 5 इयर प्लानमा चाहिँ पिसी महालानोबिसको मोडल युज गर्नुभएको छ पण्डित जवाहरलाल नेहरूज्यूले. सो त्यहाँ पनि अलिकति हामी बात गर्नेछौँ. सो द्याट वाज द सेम पिसी महालानोबिस एज हेड अफ द नेसनल इन्कम कमिटी appointed by the government of India and presented report computed per capita income ₹225. First Dadabhai Naoroji when he computed national per capita income त्यतिखेर ₹20 थिएछ. बादमा जब पिसी महालनोबिसले कम्प्युट गर्नुभयो 225 थिएछ. लेटर द टास्क अफ एस्टिमेसन अफ जीडीपी वाज ट्रान्सफर्ड टु सीएसओ द्याट इज सेन्ट्रल स्ट्याटिस्टिक्स अफिस भन्छ है. यो अब जीडीपीको एस्टिमेसन हुन्छ या फिर जीडीपी क्याल्कुलेसन या फिर जीडीपी एस्टिमेसनको चाहिँ कसले दायित्व लियो भन्दा चाहिँ सीएसओ द्याट इज सेन्ट्रल स्ट्याटिस्टिकल अर्गनाइजेसन चाहिँ या फिर अफिस. सिन्स 1955 द नेसनल इन्कम एस्टिमेट्स वर कम्पाइल्ड बाई सीएसओ बेस्ड अन नेसनल स्याम्पल सर्वे अफिस. However, in 2019, central government merged CSO and NSSO, National Sample Survey Office, and established National Statistical Office. So, पहिला CSO ले compute गर्दै थियो under which National Sample Survey Office. तर बादमा 2019 मा CSO र NSSO लाई merge गरेर चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्ट बनायो या फिर एउटा अर्गनाइजेसन बनायो द्याट इज नेशनल स्ट्याटिस्टिकल अफिस under the Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI. MOSPI को full form के भन्दा चाहिँ Ministry of Statistics and Program Implementation है. फर्स्टमा थियो CSO ले कम्प्युट गर्थ्यो नेशनल इन्कम अन्डर नेशनल स्याम्पल सर्वे अफिस. द नेशनल स्याम्पल सर्वे अफिस र CSO लाई मर्ज गरेर 2019 मा के बनायो भन्दाखेरि चाहिँ नेशनल स्ट्याटिस्टिक अफिस under what? MOSPI, that is Ministry of Statistics and Program Implementation. So now let's talk about important concepts on national income. Right? First one, domestic territory. So it is the most important concept. जब GDP पढ्छ, जब पनि whenever we talk about GDP, this concept of domestic territory is the most important term. Right? So whenever we talk about domestic territory, it refers to geographical territory administered by Indian government within which the person, goods and capital can circulate freely. यस्तो टेरिटोरी जहाँ चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टले हाम्रो डोमेस्टिक हामी इन्डियाको संसार पढौँ है. It refers to geographical territory administered by Indian government within which a person, good and capital can circulate freely. So जब पनि geographical territory आउँछ, not just land. जस्तै let me draw an India's map है. बिस्तारै अलिकति not very good at drawing, तर पनि I'll try my best है. सो यो चाहिँ इन्डियाको म्याप भयो है. र यो इन्डियाको म्याप चाहिँ एक्सक्युज मी है, यो इन्डियाको म्याप चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा ल्यान्ड, यो दिस अल आर ल्यान्ड
टेरिटोरी हैन तर whenever we refer to geographical territory geographical extent चाहिँ एरियल एक्सटेन्ट पनि हुन्छ है र त्यसरी नै हाम्रो यहाँ कोस्ट लाइन छ यो साइडमा we have अरेबियन सी यो साइडमा we have बे अफ बेंगल तर यो कोस्ट छ नि जस्तै कोस्ट लाइन छ हाम्रो इन्डियाको कोस्ट लाइन चाहिँ अप्रक्स गुजरात है केरला गोवा गर्दै है आन्ध्र प्रदेश तपाईको उडिसा वेस्ट बेंगलको त्यो कोस्ट लाइन छ है त्यो कोस्ट लाइनबाट कति पनि जमिन ओभरसीज पनि इट्स अन्डर द geographical territory of India है that is 12 nautical mile 12 nautical mile यता पनि 12 nautical mile so यो 12 nautical mile सम्म पनि it's a Indian territory है suppose a person residing here and manufacturing something it is under the domestic territory of India हैन suppose a person is here and he is manufacturing something it's also a डोमेस्टिक टेरिटरी अफ इन्डिया है त्यसरी नै यदि यो 12 नॉटिकल माइल को अंदरमा someone is producing something or he or she is earning something or earning a factor income so त्यो पनि केमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ geographical territory of India मै आउँछ so geographical territory not just include land territory but also includes sea territory that is within the 12 nautical mile right so and it also includes foreign embassies located in India are not part of domestic territory जुन चाहिँ foreign embassies छ जस्तै embassiesहरु हुन्छ नि जहाँ ambassador बस्छ embassies foreign embassies इन्डियामा छन् that does not include domestic territory of India but Indian embassies located in foreign countries that include domestic territory of India so foreign embassies located in India are not a part of domestic territory whereas Indian embassies हाम्रो Indian embassies पनि थुप्रै जस्तै अरु कन्ट्री फर USA UK France Canada पनि हाम्रो Indian embassies हरु छ त्यो Indian embassies in the foreign countries include domestic territory सपोज हामी इन्डिया छ है यहाँनिर USA छ रे so यहाँनिर इन्डियाको एम्बेसी छ रे and something is being produced in this Indian embassy that includes domestic territory of India so यहाँनिर पनि जे प्रड्युस भएको छ that is our domestic territory है so suppose Canada USA को माथि है यो क्यानाडामा एम्बेसी छ रे इन्डियन एम्बेसी that is domestic territory of India but इन्डियामा थुप्रै अरु एम्बेसीजहरु छ those embassies are not domestic territory so domestic territory refers to a geographical territory administered by the Indian government within which the person goods and capital can circulate freely so foreign embassies which are there in India are not a domestic territory so domestic territory includes military establishment consulates embassies मैले भने foreign embassies India that is not on the domestic territory but Indian embassies in the foreign countries is a domestic territory located in foreign countries fishing vessels हाम्रो fishing vessels जो बाहिर गएर fish ल्याउनुको लागि travel गर्दैछन् that fishing vessels is ours ships aircraft etc operated by the resident of a country falls under the domestic territory suppose एउटा फ्लाइट जान्दैछ रे इन्डियाबाट इन्डियाको फ्लाइट जान्दैछ रे इन्डियाको फ्लाइट जान्दैछ रे कि तपाईको इंग्ल्यान्ड हैन सो यो फ्लाइट even if it's not under the territory है इन्डियाको एयर माथि पनि टेरिटोरी एयर एक्सटेन्ड मा इन्डियामा छैन भने यो फ्लाइट हैन यो फ्लाइट बट इट्स अ डोमेस्टिक टेरिटोरी यहाँ लेखेको छ फिशिङ भेसल शिप्स एयरक्राफ्ट एसेट्रा operated because it's being operated by an Indian resident इन्डियाको रेसिडेन्टले यसलाई अपरेट गर्दैछ and if that is going to abroad foreign countries even that is part of domestic territory so market price another important concept market price simple cha hai market price is a price that consumer pays for the product while purchasing it from the seller suppose एउटा के भन्नु पेन है
एउटा पेनको दाम प्रोडक्सन कस्ट होइन प्रोडक्सन गरेर त्यो पेनको प्रोडक्सन कस्ट लागेर 12 रुपियाँ है 12 रुपियाँ लागेर त्यसमा ट्याक्स जोड्नुहुन्छ तपाईँले ट्याक्स 2 रुपियाँ जोड्नुहुन्छ र यो ट्याक्स जोडेर जुन चाहिँ 14 रुपियाँ मार्केट प्राइस यो 14 रुपियाँ त्यो पेनको दाम भयो नि द्याट इज सोल्ड इन द मार्केट बाई द सेलर सो दिस प्राइस at which consumer buys from the seller is known as market price. So यस्तो प्राइस जसले चाहिँ कन्ज्युमरले पे गर्छ सेलरकोबाट त्यो गुड पाउनुको लागि द्याट इज कल्ड मार्केट प्राइस इज द प्राइस द्याट कन्ज्युमर पेज फर द प्रडक्ट वाइल पर्चेसिङ इट फ्रम द सेलर इट इज द प्राइस एट विच युनिट्स आर सोल्ड इन इकोनोमी टेकिङ टु इफेक्ट इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस एन्ड सब्सिडिज जस्तै 12 रुपियाँ त पेन बनाउनुको दाम थियो कस्ट अफ प्रोडक्सन थियो र त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा तपाईँको ट्याक्स पनि एट 2 रुपियाँ भएर मार्केट प्राइस जब 14 रुपिस भयो सो दिस इज द मार्केट प्राइस that is price of a particular good or a commodity in a market which at which consumer buys it that is called market price right so another important concept is factor cost refers to the cost of factors of production you know there are factors of production these factors are land labor capital entrepreneur so त्यो cost of factors of production that is incurred by a firm when producing goods and services called factor cost factor cost को फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज नट नेसेसरी बट इभन द्याट त्यो बुकमा थियो है नितिन सिंघानिया रेफर गरेर पढाउँदैछु है त्यो थियो तर म हेभ इन्क्लुडेड इट फ्याक्टर कस्ट इक्वल्स टु मार्केट प्राइस माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स सो वाट इज नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडिज so we'll taxation chapter we'll talk about direct tax के हो indirect tax के हो direct tax indirect tax के difference छ त्यो taxation chapter we'll deal तर subsidies भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ which government give to us or government pay some amount of money on our behalf as a welfare scheme हुन्छ नि for social benefit को मध्य social benefit को नाताको लागि when government pays हाम्रो amount जस्तै ग्यास छ एलपीजी सिलिन्डरमा गभर्मेन्ट गिभ सब्सिडिज टु अस फर्टिलाइजर्सतिर सब्सिडिज दिनुहुन्छ आधी पैसा या फिर कति पर्सेन्ट अफ पैसा जब गभर्मेन्टले हाम्रो लागि पे गरिदिन्छ फर आवर सोसियल बेनिफिट हाम्रो बर्डन कम गर्नुको लागि द्याट इज कल्ड सब्सिडिज है सो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडिज कल्ड नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स है नोट एफसी डज नट इन्क्लुड इन्डाइरेक्ट ट्याक्स लाइक जीएसटी है द्याट आर पेड टु द गभर्मेन्ट since payment of tax is not directly related to the production process but subsidies received are included in the factor cost as these are direct input in the production जस्तै tax GST you'll study in केमा पोलिटीमा पनि या फिर इकोनोमी पनि ट्याक्स पढ्दाखेरि इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा जीएसटी पढ्छ 101st कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले जीएसटी आएको सो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स लाइक जीएसटी आर नट इन्क्लुडेड किन भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसमा लागेको हुँदैन नि त तर सब्सिडिज आर इन्क्लुडेड इन दिस फ्याक्टर कस्ट सो त्यही भन्दैछ फ्याक्टर कस्ट डज नट इन्क्लुड इन्डाइरेक्ट ट्याक्स लाइक जीएसटी बिकज they are paid to the government since payment of tax is not directly related to the production process जब पनि सामान जस्तै एउटा पेन प्रड्युस हुँदैछ यो पेनको पेन प्रड्युस हुने जुन चाहिँ प्रोसेस छ नि त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन प्रोसेस त्यो पेन बनाउनको लागि जुन चाहिँ प्रोसेस जान्छ त्यो प्रोडक्सन प्रोसेसमा जीएसटी इज नट इन्क्लुडेड thus GST indirect tax like GST is not included factor cost but rather subsidies are included so this is factor cost basic तले बुझ्नु के पर्दैन market price भने के भन्दाखेरि price at which consumer buys good from a seller is market price market factor cost भनेको चाहिँ के भनेको market price minus net indirect tax भने के हो indirect tax minus subsidies so factor cost भनेको चाहिँ cost which is paid for the factors of production that is called factor cost so next is depreciation of fixed capital so this is very important concept depreciation भनेको चाहिँ के भनेको चाहिँ refers to loss in the value of fixed asset suppose तपाईले एउटा फोन किन्नु भयो आज यो तपाईले 2020 मा तपाईले यो फोन किन्नु भएको थियो रे है
यो 2020 मा यो फोन चलाउनु भयो, यो चलाउँदा चलाउँदा कति टुट्यो फुट्यो, सफ्टवेयर के भयो, अपडेट भयो, एन्ड्रोइड भर्जन अपडेट भयो, के भयो, यो फोन 2023 मा यो फोन 2023 मा आएर यसको कन्डिसन अलिकति खराब हुन्छ। सो यो जुन चाहिँ यसको depreciate हुँदैछ, that is called depreciation of fixed capital, refers to loss in the value of the fixed asset which are in use due to wear and tear। जस्तो गाडी किन्यो है, यतिखेर यो फोनको दाम, इक्जाम्पल यो फोनको दाम यतिखेर 10,000 थियो भने आज 3 वर्ष बाद बेच्दा तपाईँले 4,000 रुपियाँ पाउनुहुनेछ। द्याट इज डिप्रिसिएसन अफ फिक्स्ड क्यापिटल। सपोज एउटा गाडी छ, सपोज एउटा गाडी छ अरे, यो गाडी आजको दिनमा तपाईँले 50,000 रुपियाँमा किन्नु भएको थियो अरे, आजको 10 वर्ष बाद यही गाडीको भ्यालु घटेर जान्छ बिकज अफ वेयर एन्ड टेयर। तपाईँको यो गाडी चल्यो हुन्छ, इन्जिन खराब हुन्छ, ब्रेक खराब है, तपाईँको त्यो गाडीको कन्डिसन्स खराब हुँदै जान्छ किनभने कन्सटेन्ट युज भइरहेको हुन्छ। सो त्यो जुन चाहिँ त्यसको दाम घटेर जान्छ, 50,000 मा किनेको गाडी आजको 5 साल बाद 5 इयर्स बाद इट विल कस्ट अराउन्ड 10,000 अरे। सो दिस इज नोन एज डिप्रिसिएसन अफ फिक्स्ड क्यापिटल। जुनै पनि चिज चलाएर त्यसको दाम घट्यो, त्यसको भ्याल्यु घट्यो है, द्याट इज कल्ड डिप्रिसिएसन। सो रेफर्स टु लस इन द भ्याल्यु अफ फिक्स्ड एसेट। जब पनि कुनै पनि चिजको सामानको भ्याल्यु घट्छ बिकज अफ कन्स्टेन्ट युज है, र वेयर एन्ड टेयर, त्यो युज भएर वेयर एन्ड टेयर भएको त्यो डिप्रिसिएट भयो भने चाहिँ, डिप्रिसिएसन घट्नु भ्यालुमा कमौती आयो भने द्याट इज कल्ड डिप्रिसिएसन। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है। सो अनदर इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। एउटा हुन्छ सपोज यो इन्डिया अरे, यो तपाईँको कस्तो कन्ट्री, या फिर से यो दिस इज युएसए, दिस इज इन्डिया, दिस इज युएसए। सो इन्डियाको कतिजना मान्छेहरू गएर युएसएमा कमाइ दमाई गर्छ, युएसएमा फ्याक्ट्रिज ओपन गर्छ, या फिर युएसएमा गएर आफ्नो सर्भिसेसहरू दिन्छ, फेरि युएसएको मान्छे पनि इन्डियामा आएर आफ्नो सर्भिसेसहरू दिन्छ है। सो डिफरेन्स बिट्विन फ्याक्टर इन्कम द्याट इज रेन्ट, वेज, इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रफिट अर्न बाई नर्मल रेसिडेन्ट्स अफ इन्डिया एन्ड फ्याक्टर इन्कम अर्न बाई नन रेसिडेन्ट्स टेम्पोरली रिसाइडिङ इन इन्डिया, यो डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। जस्तै सरी है, सरी बिकज अफ टेक्निकल ग्लिच, अलिकति टेक्निकल प्रब्लम आयो। सो इन्डियाबाट गएर युएसएमा मान्छेले कमाउँछ, द्याट इज रेसिडेन्ट अफ इन्डिया अर्निङ फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, र युएसएको मान्छे जब इन्डियामा आएर काम गरेर इन्डियाको रिसोर्स या फिर फ्याक्टर इन्कम लगेर जान्छ, त्यो दुईटा माइनस गर्यो भने इन्डियाले अर्न गरेको चिज अर्न बाई इन्डियन रेसिडेन्ट माइनस इन्कम earned by US resident from India, that is net factor income from abroad। You know, say income Indian resident ले normal resident ले इन्डियाबाट बाहिरबाट अर्न गरेको चिज माइनस बाहिरको मान्छे आएर इन्डियामा अर्न गरेर लगेको चिज जुन चाहिँ माइनस हुन्छ त्यो इज कल्ड नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। सो त्यही डिफरेन्स बिट्विन फ्याक्टर इन्कम अर्न बाई नर्मल रेसिडेन्ट्स एन्ड फ्याक्टर इन्कम अर्न बाई नन रेसिडेन्ट टेम्पोरली रिसाइडिङ इन इन्डिया, त्यसको डिफरेन्सलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। मैले यो भने
इन्डियाको मान्छेले युएसबाट अर्न गरेर ल्याउँछ र युएसको मान्छेले इन्डियाबाट अर्न गरेर जब जान्छ, यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रॉड. So next topic is transfer payments. So these are unilateral payment. Bilateral र unilateral. तपाईँलाई चाहिँ बाई भनेको दुईटाले यताबाट पनि जान्छ यताबाट पनि आउँछ. युनिल्याटरल भनेको चाहिँ एकपट्टि मात्रै हुन्छ नि. जस्तै बाइल्याटरल भनेको चाहिँ यताबाट आयो यताबाट पनि गयो. युनिल्याटरल भनेको चाहिँ एकपट्टि मात्रै वान साइडेड हुन्छ नि. दिज आर युनिल्याटरल पेमेन्ट्स इन रिटर्न of which there is no exchange of goods and services in the country. Example, donations दिनुहुन्छ बदलामा तपाईँ केही पाउनु हुँदैन. सब्सिडिज, स्कलरशिप, ओल्ड एज पेन्सन्स, यो सब चिजहरू गभर्मेन्टले दिइरहनु भएको छ नि, त्यसको रिटर्नमा दे आर नट एक्सपेक्टिङ एनिथिङ. दिज आर कल्ड ट्रान्सफर पेमेन्ट्स है. सो नौ इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट आयो ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट. सो ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट भनेको टोटल भ्यालु अफ गुड्स and services produced in an economy during a financial year within a domestic territory. So त्यही कारणले फर्स्टमै मैले कन्सेप्ट बुझाएको थिएँ डोमेस्टिक टेरिटोरी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ. सो लेट मी गिभ अ ब्रिफ रिभिजन अब डोमेस्टिक टेरिटोरी. यो भन्दाखेरि चाहिँ डोमेस्टिक टेरिटोरी यो एउटा ल्यान्ड, पर्टिकुलर इन्डियाको ल्यान्ड प्लस 12 नटिकल माइल्स प्लस फिसिङ भेसल्स है, सिप्स या फिर तपाईँको कन्सुलेट्स, एम्बासिज, त्यो सब आर डोमेस्टिक टेरिटोरी है. सो त्यो डोमेस्टिक टेरिटोरीमा के पनि चिज प्रड्युस हुँदैछ, त्यो प्रड्युस भएको एग्रिगेट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डोमेस्टिक प्रडक्ट, ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट. सो इट मेजर्स द एग्रिगेट प्रोडक्सन अफ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस. I have defined first class में लगी goods र services में क्या difference है. So production of final goods and services taking place within a domestic territory during a financial year. Financial year एक साल एउटा in the financial year मा domestic territory I have already given you definition. त्यो भित्रमा जे पनि final goods and services produce हुन्छ त्यसको aggregation, त्यसको summation लाई चाहिँ के भन्दा भन्दाखेरि चाहिँ gross domestic product. The catch is here irrespective of whosoever produces it. Right? So gross national product, important concept. It is an estimate of total value of all the final product and services turned out in a given period by the means of production owned by the country's resident. त्यही कारणले चाहिँ I said कि here is a catch. Gross domestic product मा चाहिँ whosoever produces it हैन, यहाँको रेसिडेन्स होस् या फिर बाहिरको रेसिडेन्स होस्, whosoever produces it within a domestic territory. फर एक्जाम्पल एउटा यो इन्डियाको मान्छे छ अरे है, यो इन्डियाको मान्छे छ अरे, यो इन्डियाको मान्छेले युएसए मा गएर he is earning something अरे, he is giving service and he is earning something that falls under the GDP. But India मा US को मान्छेले आएर some service दिएर some output दिएर त्यहाँबाट के earn गर्यो भने त्यो पनि comes under the gross domestic product because irrespective of whosoever produces it. But contradiction to gross national product, location is not concerned but country को resident, it has to be produced by the nation को resident ने. That is why it is called gross national product. Definition ले भन्दछ total value of final goods and services turned out in a given period by means of production owned by country's resident. It has to be owned and produced final goods and services by country's residents and not whosoever. GDP मा चाहिँ whosoever, तर GNP gross national product मा चाहिँ it has to be owned by country's resident. So GNP को फर्मुला चाहिँ तपाईको क्याल्कुलेसन के भनेको चाहिँ GDP plus net factor income from abroad. Net factor income from abroad भनेको के हो, इन्डियाको मान्छेले बाहिर गएर अर्न गरेको माइनस बाहिरको मान्छे इन्डियामा आएर अर्न गरेको त्यो भ्यालु माइनस गरेर जुन चाहिँ आउँछ द्याट इज कल्ड नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड.
जिडिपीमा जब एनएफआइए नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड एडिसन हुन्छ या फिर जोडिन्छ त्यतिखेर के आउँछ भन्दाखेरि जिएनपी द्याट इज ग्रस नेसनल प्रडक्ट वेयर whosoever cannot produce it, only the resident of a country can produce it or can own it. That is called gross national product. Thus, GDP is concerned with borders, that is domestic territory, whereas GSP is concerned with nationals. So there are two different, right? So, another important concept is net domestic product and net national product. So we had already discussed about the concept of depreciation. Depreciation भनेको चाहिँ वेयर एन्ड टेयर गरेर चाहिँ जुन चाहिँ सामानको भ्यालु घटेको हुन्छ कन्स्टेन्ट युज गरेर चाहिँ कुनै पनि एउटा सामानको भ्यालुमा कम्ती भयो भने चाहिँ द्याट इज depreciation. So net domestic product is GDP minus depreciation is net domestic product. The net national product would be GNP minus depreciation. So GDP at factor cost is the aggregate value of income earned from the factors of production, that is land, labor, capital, entrepreneurship. GDP at factor cost is equals to factor cost market price minus net indirect tax. First factor cost factor cost market price minus net indirect tax. So net indirect tax indirect tax minus subsidies. So GDP at factor cost GDP at market price minus indirect tax minus subsidies. So GDP at factor cost the aggregate value of income earned from the factors of production. That is called GDP at factor cost. So now first यो च्याप्टर के त नेशनल इन्कम. सो नेशनल इन्कमलाई डिफाइन अझ रिफाइन वेमा डिफाइन गर्नु चाहिँ यसमा आएको छु म यो स्लाइडमा. सो नेशनल इन्कम इज इक्वल टु एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट. व्हाट इज दिस एनएनपी? नेट नेशनल प्रोडक्ट. व्हाट इज दिस नेट नेशनल प्रोडक्ट भन्दाखेरि चाहिँ gross national product minus depreciation. Net national product भनेको चाहिँ किन net gross national product minus depreciation is net national product. So national income को तपाईको formula wise बुझ्नु पर्यो चाहिँ national income is equal to net national product at factor cost. क्वेशन्स पनि आउँछ कि नेशनल इन्कम कसरी मेजर गर्छ भनेको चाहिँ एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट, जिडिपी एट फ्याक्टर कस्ट, जिडिपी एट मार्केट प्राइस. त्यसरी नै त्यही कारण यो इम्पोर्टेन्ट बुझ्नु छ कि नेशनल इन्कम इज इक्वल्स टु नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट है. सो नेशनल इन्कम इज इक्वल्स टु नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट. यो त फेरि फ्याक्टर कस्टको पनि तपाईँलाई बुझ्यो कि मार्केट प्राइस माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स. नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडिज. दस national income includes income of only normal resident of India. Can you say national income includes income of only normal resident of India? While computing national income, what matter is the resident status and not the citizenship status. Resident को criteria चाहिँ फुलफिल हुनु पर्यो एन्ड नट द सिटिजनशिप क्राइटेरिया. किन सिटिजनशिपको क्राइटेरियाको अर्कै छ, रेसिडेन्टको क्राइटेरिया अर्कै छ कि रेसिडेन्टको 1 सालभन्दा अधिक बसेको हुनु पर्यो. सिटिजनशिपको आफ्नै क्राइटेरिया अरू के बाई बर्थ, बाई डिसेन्ट, अरू थुप्रै क्राइटेरिया छ है. बाई नेचुरलाइजेसन्सहरू त्यो सबै चिजहरू सिटिजनशिपको यसमा पोलिटीमा विल डिल अबाउट इट है. सो नेसनल इन्कम मेजर भनेको चाहिँ इन्कम अफ अ रेसिडेन्ट एन्ड नट अ सिटिजन. सो national income includes income of only normal resident of India. While computing national income, what matters is the resident status and not the citizenship status. So national income को बेसिक भन्नु पर्दा नेशनल इन्कम चाहिँ के भन्दा चाहिँ कन्ट्रीको इन्कम, नेसनको पर्चेजिङ पावर है. जसरी एउटा इन्डिभिजुअलको पर्सनल एन्टिटीको एउटा आफ्नो पर क्यापिटल इन्कम हुन्छ, पर्सनल इन्कम हुन्छ, त्यसरी नेसनको इन्कमलाई चाहिँ के भन्छ नेशनल इन्कम भन्छ. सो नेशनल इन्कम इज बेसिकली मेजर्ड विथ द हेल्प अफ एन्ड मेजर्ड इज क्यालकुलेटेड थ्रु जिडिपी. सो नेक्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ छ हाम्रो रियल एन्ड
नोमिनल जीडीपी है। सो रियल र नोमिनल बुझ्नु भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, यो दुईटा कन्सेप्ट बुझ्नु है। सो रियल जीडीपी, नोमिनल जीडीपी। So real GDP is inflationary adjusted measure that reflects the value of all goods and services produced by an economy. पहिला हल्का definition हेर्नुहोस्। Nominal GDP is the market value of goods and services produced in a country in a financial year. This final value changes every year due to change in actual price or physical production of goods and services, change in prices. So real चाहिँ के हो भन्दा GDP at constant price, nominal चाहिँ के GDP at current price. So यसलाई म अलिकति अर्को स्लाइडमा I'll try to explain है। Let me clear this side. Real, यो nominal। अब यसमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ के छ भनेको चाहिँ बेस इयर भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। एउटा बेस इयर भन्ने कन्सेप्ट छ र बेस इयर भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि चिजलाई कम्पेयर गर्नुको लागि यु निड टु ह्याभ समथिङ। जस्तै ए भन्दा बी लम्बो भन्नु लागि, ए भन्दा बी अग्लो भन्नुको लागि त बी को हाइट पनि चाहियो, ए को हाइट पनि चाहियो। ए बी सी डी ई एफ जी मा बी ज्ञानी छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू कम्प्यारिजन भयो नि त। त्यसरी नै बेस इयर भनेको चाहिँ यस्तो इयर हो विथ यस्तो इयर हो जसलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर चाहिँ आजको डेटमा चाहिँ कम्पेयर गर्नु सक्ने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ बेस इयर हो। जस्तै इक्जाम्पल गभर्मेन्ट हेज टेकन दिस 2011-12 एज बेस इयर। गभर्मेन्टको के हो भन्दाखेरि बेस चाहिँ 11-12। सो गभर्मेन्टले रेकमेन्डेसन या फिर एउटा सोचेको छ कि 2017-18 2018 चाहिँ बेस इयर हुनुपर्छ भनेको छ, तर यो भइसकेको छैन। त्यो स्टिल हाम्रो बेस इयर चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2011-12, 17-18 ट्राई गर्दैछ बेस इयर बनाउनु, तर भएको छैन। र 2011-12 बेस इयर हो। कुनै पनि चिजलाई कम्पेयर गर्नुको लागि जुन चाहिँ एउटा इयर हुन्छ नि, एउटा बेस बनाएको हुन्छ नि। अब ए भन्दा बी राम्रो भन्नुको लागि त ए भन्दा बी राम्रो भन्नुको लागि त तँलाई बी र ए को दुईटै चिज चाहियो नि त। बी बेस चाहियो नि त एलाई राम्रो बनाउनुको लागि। त्यो बेस जुन चाहिँ छ द्याट इज कल्ड बेस इयर। र हाम्रो बेस इयर चाहिँ के छ भन्दा 11-12 बेस इयर लेख्छ। र रियल र नोमिनलमा पनि यही फरक छ कि रियलमा चाहिँ बेस इयर इज टेकन इन्टु कन्सिडरेसन, वेयर एज नोमिनलमा चाहिँ करेन्ट इयर इज टेकन इन्टु कन्सिडरेसन। सो लेट मी एक्सप्लेन। बेस इयर कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला तपाईँले कि रियल र नोमिनलको बेसिक यसलाई केले छुट्याउँछ भन्दाखेरि बेस इयर इज टेकन इन्टु कन्सिडरेसन। रियलमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेस इयर इट इज टेकन इन्टु कन्सिडरेसन, वेयरएज नोमिनलमा चाहिँ बेस इयरलाई कन्सिडरै गर्दैन। यसमा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्राइसलाई लिन्छ। द्याट इज जुन चाहिँ 11-12 को प्राइस छ नि, 11-12 को प्राइसलाई चाहिँ जब लिन्छ द्याट इज कल्ड कन्स्ट्यान्ट प्राइस। तर नोमिनलमा चाहिँ प्रेजेन्ट प्राइस लिन्छ, द्याट इज करेन्ट प्राइस। जस्तै आज 2023 मा यदि तपाईँले इफ यु वान्ट टु क्यालकुलेट समथिङ जीडीपी है, त्यसमा बेस इयर लिन्छ हामीले 2011-12 इन टर्म्स अफ रियल जीडीपीमा 2011-12 को प्राइस लिन्छ 2023 मा रियल जीडीपी को कन्टेन्ट छ। वेयरएज नोमिनल जीडीपी मा 2023 मा 2023 कोही प्राइस लिन्छ। द्याट इज वाइ इट इज करेन्ट, द्याट इज इट इज कन्स्ट्यान्ट। सो कन्स्ट्यान्ट जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हो बेस इयर, द्याट इज एउटा बेस बनाएर त्यो बेसलाई नै लिन्छ। र यो बेस इयरको चुज गर्न कतिवटा क्राइटेरिया छ। त्यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुनु भएन, त्यो टाइममा कुनै फ्लड हुनु भएन, कुनै ड्राउट हुनु भएन, कुनै ग्लोबल क्राइसिस भएन, कुनै इकोनोमिक क्राइसिस, कुनै पनि केही पनि चिज त्यस्तो नभएको इयर हुन्छ नि, एउटा पर्फेक्ट इयर जहाँ चाहिँ सबै एकदम शान्तिसँगले चलिरहेको, एकदम कुनै इकोनोमिक डिस्टर्बेन्स छैन, ग्लोबल डिस्टर्बेन्स छैन होइन, त्यस्तो खालको इयरलाई चाहिँ बेस इयर लिन्छ क्राइटेरिया चाहिँ है। सो हाम्रो अहिलेको करेन्ट बेस इयर चाहिँ छ 2011-12, बट गभर्मेन्टले 17-18 बनाउने निदो गरेको थियो, तर त्यो अहिले
पास भएको छैन कि 17-18, सो स्टिल बेस इयर चाहिँ 11-12 हुन्छ. सो द्याट इज द बेसिक कन्सेप्ट अफ बेस इयर. सो वेन एभर रियल को कन्सेप्टमा वी टेक कन्सिडर अफ बेस इयर कन्स्ट्यान्ट प्राइसलाई, नोमिनलमा चाहिँ करेन्ट प्राइसलाई लिन्छ. सपोज एउटा पेन है, पेनको इक्जाम दिउँ, बिङ एन स्टुडेन्ट है, पेनको इक्जाम्पल दिउँ. पेनको प्राइस कति, पेनको एउटा जिडिपी फिगर कसरी निकाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ जिडिपी इज इक्वल्स टु प्राइस इन्टु क्वान्टिटी. सो यसको नोमिनलको नि पेनको गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी होइन. सो रियलको साइडमा तपाईँको 2000 यहाँबाट गरौँ है, 2015 है, 2016, 2017 गर्दै जाउँ. सो प्राइस त 2015मा अर्कै, 16मा अर्कै, 17मा अर्कै, 18मा अर्कै भएकै हुन्छ नि त है. र क्वान्टिटी समथिङ यति अमाउन्ट क्वान्टिटी प्रड्युस भयो, यति क्वान्टिटी हमेसा एउटै प्रड्युस हुँदैन. क्वान्टिटी बढ्छ घट्छ अकर्डिङ टु द मार्केट फोर्सेस, द्याट इज डिमान्ड एन्ड सप्लाईले गर्दा क्वान्टिटी प्रड्युस कति हुँदैछ के हुँदैछ मार्केट फोर्सेस डिपेन्ड गर्छ. सो इट डजन्ट रिमेन सेम. तर बेस इयर 2011 सपोज 2011 द्याट इज यो बेस इयरमा चाहिँ प्राइस फिक्स भएको छ अरे चाहिँ 10 रुपिज अरे. तर रियल जिडिपी वेन एभर यु क्यालकुलेट जिडिपी इन टर्म्स अफ रियल, सो यु से 10 rupees price into quantity say x. So 10 rupees पहले base year into x हैन, 7 को 10 year into x हैन. नोमिनलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट प्राइस आजको दिनमा पेन छ त्यसको प्राइस 12 रुपियाँ छ. 2000 एन्ड कति सरी 2015, 2016, 2017. सो यसमा 12 रुपियाँ छ, यसमा बढेर 15 रुपियाँ भयो, यसमा बढेर 70 रुपियाँ भयो. अब क्वान्टिटी यसमा वाइ अमाउन्ट अफ क्वान्टिटी वाइ होइन. सो यसमा चाहिँ करेन्ट प्राइसेसहरू जुन चाहिँ प्राइसेस प्रिभेलिङ प्राइस छ, करेन्ट प्राइस छ, त्योलाई कन्सिडर गर्छ. द्याट इज कल्ड नोमिनल जिडिपी. But when base year is taken, that is constant price is taken, that is price of base year, which I mean 10 consider गर्छु, it is real GDP. So यसमा इन्फ्लेसन कन्सिडर गरेको छ नि त, किन यो 10 रुपियाँ 10 रुपियाँ 10 रुपियाँ कन्सिडर गरेको छ. तर आज 2027मा त हाम्रो 10 रुपियाँ त छैन नि त प्राइस. त्यसको प्राइस त बढेर त, जस्तै यहाँनिर 2017कै कुरा गरौँ है, 2017 कै यहाँ डेटा देख्छ, 2017 को डेटा देख्छ. सो 2017 मा चाहिँ के कति दाम बढ्यो या फिर इन्फ्लेसन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ नोमिनलबाट चाहिँ आउँछ 17 प्राइस इन्टु क्वान्टिटी, 17 इन्टु वाइ इज इक्वल्स टु 17 वाइ आयो नि त, 17 वाइ. तर रियल जिडिपीमा कति गर्छ 10 10 10 गरेर गरेको हुन्छ हामीले कन्स्टेन्ट बेस इयर लिएर. तर इन्फ्लेसन एडजस्टेड गरेर हुन्छ नि त. इन्फ्लेसन त 7 रुपियाँ बेसी बढेर भएको छ नि त. आजको दिनमा प्राइस त 17 छ, तर वी आर टेकिङ आवर बेस इयर प्राइस द्याट इज 10. सो इन्फ्लेसन इज 7 रुपिज. द्याट इज इन्फ्लेसन एडजस्टेड जिडिपी हुन्छ नि, द्याट इज रियल जिडिपी. Basic difference between nominal GDP and real GDP is when inflation is taken into consideration or is inflation is adjusted. The real GDP is an inflationary adjusted measure that reflects the value of goods services produced by an economy. Base year लिएको हुन्छ, बेस इयर लिएर प्रेजेन्ट इयरसित कम्पेयर गर्दा चाहिँ इन्फ्लेसन एडजस्टेड हुन्छ. Whereas nominal GDP is the market value of goods and services produced in a country in a financial year. This financial year changes every year due to change in actual or physical production of goods and services, change in prices. So nominal GDP does not take inflation into consideration, whereas real GDP takes inflation into consideration. So GDP at constant price, एउटा constant price लेख्नु हुन्छ, जस्तै बेस इयर हामीले 10 10 10 लेख्नु, that is why it is constant price. Whereas its current price, जुन चाहिँ prevailing price छ, that is prevailing price is called the current price nominal.
Real GDP indicates a change in output, whereas nominal GDP may or may not. Thus, real GDP is considered as a better indicator of economic growth as compared to nominal GDP, because inflation दाम त कहिले एउटा रहँदैन नि त, दाम त बढेको बढै गर्छ नि त। यो साल 10 थियो, अर्को साल 12 छैन, 17 छ, बढ्दै जान्छ। त्यो इन्फ्लेसन, त्यो राइज इन प्राइसलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्नु सक्दैन वेन एभर वी टक GDP in terms of nominal, but whenever we talk in terms of रियलमा चाहिँ इन्फ्लेसन एडजस्टेड हुन्छ। दस रियल GDP is considered better indicator of economic growth, right? So another important concern is method to calculate national income. There are three important methods, right? एउटा प्रोडक्ट मेथड, एउटा इन्कम मेथड, एउटा एक्सपेन्डिचर मेथड। र प्रोडक्ट मेथडलाई चाहिँ के पनि भन्छ, भ्यालु एडेड मेथड। र म आई ट्राई टु एक्सप्लेन कि भ्यालु एडेड मेथड चाहिँ किन भन्छ भनेर। अर्को चाहिँ इन्कम मेथड, also known as a distribution method, and expenditure method, also known as a total outlay method, right? So product method, also called as output method or value added method, excuse me. Under this method, the aggregate value of goods and services produced is calculated by adding net contribution or value addition made by firms in a country. Thus, only final good is calculated as part of this method. Example, let me explain. Suppose एउटा wheat छ अरे है, wheat छ अरे, यो wheat प्रड्युस गर्नु रुपिस तपाईँलाई 20 लाग्यो अरे हैन। त्यो wheatलाई मिलाएर तपाईँले फ्लोर बनाउनुहुन्छ, त्यो फ्लोर बनाउनु तपाईँलाई 50 लाग्यो अरे। प्लस यहाँनिर भ्यालु एडिसन हुँदैछ नि त, 20 बाट 30 जाँदा भ्यालु एडिसन हुँदैछ, द्याट इज 20 50 जाँदा 30। यो विट छ तपाईँको, यो विट प्रड्युस गर्नु तपाईँलाई 20 रुपिस लागेको थियो। र यो विटलाई अब फ्लोर बनाउनु पर्यो कि त्यो गहुँलाई आटा बनाउनु पर्यो हैन। यो आटा बनिएपछि यो आटालाई चाहिँ तपाईँले के बनाउनु पर्यो भन्दा चाहिँ ब्रेड बनाउनुहुन्छ, ब्रेड। फेरि त्यो ब्रेड बनाउँदा तपाईँले लाग्यो अरे 70 रुपियाँ। यहाँनिर जुन चाहिँ भ्यालु एड हुँदैछ द्याट इज 20। ब्रेडबाट चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ के बनायो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ बेच्ने मान्छेले चाहिँ स्यान्डविच बनायो अरे, स्यान्डविच बनायो अरे। त्यो स्यान्डविचको दाम चाहिँ राख्दो अरे 100 रुपियाँ। सो 30 रुपियाँ हैन। सो भ्यालु एडिसन, यसको डेफिनेसन हेर्नुहोस् त। भ्यालु एड डेफिनेसन, अन्डर दिस मेथड the aggregate value of goods and services produced is calculated by adding net contribution or value addition made by the firm in the country. जब पनि एउटा चिज भ्यालु एड हुँदैछ या फिर नेट कन्ट्रिब्युसन अफ भ्यालु एडिसन हुँदैछ, त्योलाई एग्रिगेसन गरेर निकालेको जीडीपी चाहिँ नोन एज प्रोडक्ट मेथड हो नि त। द्याट इज नोन एज भ्यालु एडेड मेथड। जुन चाहिँ पनि भ्यालु एड हुँदैछ द्याट इज जीडीपी। अब नर्मली जीडीपी यो एड गर्ने, यो 50 लाई एड गर्नुहुन्छ, 50 20 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 100, यो सबै एड गरेर जति अमाउन्ट आउँछ त्योलाई जीडीपी मान्दै थियो। तर प्रोडक्ट मेथड या फिर भ्यालु एडेड मेथडलाई चाहिँ के मात्रै प्लस गर्छ, नेट कन्ट्रिब्युसन, द्याट इज 20 बाट 50 जाँदा भ्यालु एडिसन कति भन्दाखेरि 30 हो। 20 बाट 50 जाँदा तपाईँको भ्यालु एडिसन कति भन्दा 30 हो। र फेरि 50 बाट 70 यो विटबाट फ्लोर बनिँदा तपाईँको 30 भ्यालु एडिसन हो। र फ्लोरबाट आटाबाट ब्रेड बनिँदाखेरि भ्यालु एडिसन कति हो भन्दा चाहिँ 20 हो। फेरि ब्रेडबाट स्यान्डविच बनिँदा भ्यालु एडिसन कति भन्दा 30 हो। सो यो सबैलाई वेन यु एड इट एन्ड वेन यु गेट द्याट जीडीपी through this method, this type of method is called product method or value added method. So let plus गर्दा 30 30 60 80, यो 80 जुन चाहिँ छ नि
This is got by value added method. UAT, how did we derive? This is by aggregating all the net contribution or the value addition. And you see, aggregate value of goods and services produced is calculated by adding net contribution and value addition made by firm in the country. Thus, only final good is calculated as part of this method. So, value addition or product method is nothing. जुन चाहिँ र मटेरियलको दाम नलिएर तपाईँको भ्यालु एडिसनको मात्रै या फिर नेट कन्ट्रिब्युसन या फिर भ्यालु एडिसनको मात्रै क्यालकुलेट गरेर जुन चाहिँ भ्यालु हुन्छ द्याट इज नोन एज चाहिँ भ्यालु एडेड मेथड. So next method is income method, also called as a distribution method. Sum total of all factor payment. Factor payment भनेको payment to factors of production. What are the payments? Land को payment के हो, rent, labor को payment के हो, wage, capital को payment के हो, interest, entrepreneur को payment के हो, profit will be called income method. Income of all the individual employees, organizations, firm. So सबै चिजको सबै factors of production को income plus गरेर जुन चाहिँ amount हुन्छ that is called income method. Factor payments added are compensation to employees, that is wage, salary, social security schemes, allowance, etc. Operating surplus, rent, profit, interest, corporate tax, dividend, undistributed profit, mixed income, self-employed, farming, enterprise, doctors, teachers, lawyers, entrepreneurs, workers. यिनीहरू सबैको इन्कम एडिसन गरेर जुन चाहिँ प्रकारले तपाईँको जिडिपी निकालिन्छ द्याट मेथड इज नोन एज चाहिँ इन्कम मेथड. फर्स्टमा चाहिँ भ्यालु एडिसन जुन चाहिँ पनि प्रडक्ट प्रड्युस हुँदैछ, इभन इफ वाट इज हुन्छ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रड्युस गर्नु, जुन चाहिँ भ्यालु एडिसनमा भ्यालु लाग्दै थियो त्यो नेट कन्ट्रिब्युसनलाई एडिसन गरेर त्यो अमाउन्ट आउँदै थियो, त्यो अमाउन्ट निकाल्ने मेथडलाई चाहिँ के भन्छ भ्यालु एडेड. र यो सबै प्रकारको इन्कमलाई फ्याक्टर इन्कमलाई एड गरेर भ्यालु निकाल्ने मेथडलाई चाहिँ के भन्छ इन्कम मेथड, द्याट इज हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन मेथड. अर्को चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एक्सपेन्डिचर मेथड, अल्सो कल्ड एज टोटल आउटले मेथड. सो total national expenditure incurred in a particular year is taken into consideration to compute national income. Suppose है हाम्रो यहाँनिर बजारमा एउटा सिंगाडा दोकान छ अरे, सिंगाडा SINGA सिंगाडा दोकान छ अरे, एउटै मात्रै सिंगाडा दोकान छ अरे, र एउटा तपाईँले के भन्नु हाइपोथेटिकल सिचुएसन एउटा सिंगाडा दोकान छ अरे, र त्यो सिंगाडा खाने मान्छे चाहिँ अब त्यो एरियामा बस्ने मान्छे चाहिँ 8 जना मात्रै छ अरे है, 8 पिपल्स मात्रै छ अरे. सो अब यो सिंगाडा दोकानमा इफ आई गो एन्ड आस्क कि तिम्रो इन्कम कति छ या फिर तिमीले कति कमाउँछौ भनेर बुझ्दाखेरि त्यो सिंगाडा दोकानको मान्छेले भन्दैन अरे कि म कति कमाउँछु या फिर कति मेरो इन्कम हुँदैछ, मैले कति अमाउन्ट मैले पाउँदैछु भनेर भन्दैन है. त्यो नभन्नुको सट्टामा मैले कसरी पनि पत्ता गर्छु भनेको चाहिँ 8 वटा पिपल छ, 8 वटा पिपलले चाहिँ तिमीले कतिको सिंगाडा चाहिँ खान्छौ यो सिंगाडा दोकानमा भनेर सपोज यसले चाहिँ 2 रुपियाँको सिंगाडा खान्छु म भनेर एउटाले, अर्कोले 5 रुपियाँको भनेर, अरूले 1 रुपियाँको भनेर, अरूले 3 रुपियाँको भनेर, कसैले 5 रुपियाँको भनेर, त्यसरी गर्दै गर्दै यो 8 वटा पिपलले मलाई डेटा दिन्छ नि त कि कति चाहिँ एक्सपेन्डिचर गर्छु मैले त्यो सिंगाडा खानुमा उसको दोकानमा गएर. त्यो सिंगाडा दोकानको मान्छेले मलाई इन्कम भन्दैन कि म यति सिंगाडा खान्छु भनेर, या फिर त्यो सिंगाडा दोकानको मान्छेले मलाई यो भन्दैन कि मेरो इन्कम यति छ या फिर यति मैले पाउँदैछु या फिर यति कमाउँदैछु भनेर. तर मैले अरूको एक्सपेन्डिचर हेरेर मैले यदि त्यसको इन्कम डिटरमाइन गर्न सकेँ भने त्यसको भ्यालु डिटरमाइन गर्नु द्याट इज कल्ड एक्सपेन्डिचर मेथड. सो त्यसरी नै हाम्रो नेसनको इन्कम डिटरमाइन गर्नु एउटा method जो expenditure method. So in other words, it is the aggregate expenditure made by the consumers. Expenditure method त्यही कारणले अघिको इन्कम मेथड फ्याक्टर इन्कम अन गरेको त्यसलाई एडिसन गरेर जुन चाहिँ भ्यालु आउँछ त्यो एडिसन गरेर इन्कम एडिसन गरेर आउने क्यालकुलेट गर्ने मेथडलाई चाहिँ इन्कम मेथड. भ्यालु एडिसन गरेर चाहिँ भ्यालु एडिसन भ्यालु एड गरेर आउने मेथडलाई चाहिँ के हो क्यालकुलेट गर्ने मेथडलाई चाहिँ भ्यालु एडिसन मेथड. एक्सपेन्डिचरलाई एड गरेर
सबै कन्ज्युमरको एक्सपेन्डिचर एड गरेर त्यो भ्यालु आउटपुट क्यालकुलेट गर्ने मेथड चाहिँ के हो भन्दा एक्सपेन्डिचर मेथड, द्याट इज सी प्लस आई प्लस जी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट भन्छ है। सो जिडिपी इज इक्वल्स टु सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है। एक्सपोर्टलाई एक्सले डिटरमाइन गर्दा हुन्छ, इम्पोर्टलाई आईले। सो यहाँनिर जिडिपी इज इक्वल्स टु कन्जम्सन प्लस इन्भेस्टमेन्ट प्लस गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। Expenditure method is the most used one due to easily available data required under this method. So, तीनटा मेथड छ GDP calculation गर्नु, that is first मा हो value addition method or product method, अर्को income method or distribution method, expenditure method or total outlay method. So, among all those, expenditure method, that is GDP is equal to C plus I plus G export minus import, is the most widely used because of the easily availability of the data. So these are three important methods to calculate GDP, right? So यो त हो GDP। अहिलेसम्म हामीले तीनटा मेथड पढ्यौं, द्याट इज के भन्दा चाहिँ भ्यालु एडिसन मेथड, एउटा इन्कम, एउटा एक्सपेन्डिचर, यो मेथड्सहरु। बट यसले नेशनल इन्कम क्यालकुलेट गर्दैन। यो सबै मेथडहरुले के क्यालकुलेट गर्छ, जीडीपी क्यालकुलेट गर्छ। अब एउटा सरल स्टेप जाउँ कि अब नेशनल इन्कमसम्म चाहिँ हामी कसरी पुग्ने, बिकज हाम्रो च्याप्टरको नाम हो नेशनल इन्कम है। हाम्रो च्याप्टरको नाम जीडीपी होइन, हाम्रो च्याप्टरको नाम हो नेशनल इन्कम। सो अब नेशनल इन्कमसम्म चाहिँ कसरी जाने, हामीले मेथड पढ्यौँ जीडीपी क्यालकुलेट गर्ने। अब नेशनल इन्कम कसरी जानु भन्दा चाहिँ अगाडि गरेको डेटाजहरू, अगाडि गएको फर्मुलाजहरूले चाहिँ हामी नेशनल इन्कमसम्म जान सक्छ। सो जीडीपी क्यालकुलेट गरौँ, एक्सपेन्डिचर मेथड लिएर होस्, इन्कम मेथड लिएर, या फिर भ्यालु, सपोज एक्सपेन्डिचर मेथड लिएर वी क्यालकुलेट जीडीपी। जीडीपी आयो। So GDP मा when you add net factor income from abroad, you get GNP. GNP is gross national product. यो gross national product अघि भनेको छु, जब पनि GDP मा gross domestic product मा तपाईको net factor income from abroad, net factor income from abroad के हो भन्दा चाहिँ Indians residents earning from foreign minus foreign earning from India is net factor income from abroad. जब त्यो एड गर्छ, this implies GNP. So जब GNP मा तपाईँ डिप्रिसिएसन कन्सेप्ट पनि मैले बुझाएँ कि एउटै चिजलाई कन्स्टेन्ट युज गर्दा 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 त्यसको भ्यालु घट्छ, त्यसको क्वालिटी घटेर त्यसको भ्यालु घट्छ, द्याट इज कल्ड डिप्रिसिएसन। व्हेन GNP मा डिप्रिसिएसन माइनस गर्दा यु गेट NNP। र मैले अघि नै भनेको छु, वेन एभर यु टक अबाउट नेशनल इन्कम को इकोनोमिक टर्ममा डेफिनेसन हो कि NNP एट फ्याक्टर कस्ट। र फ्याक्टर कस्ट मैले भनेको छु कि कस्ट अन द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, र मैले फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन पनि भनेको छु, फ्याक्टर अफ पेमेन्ट पनि भनेको छु। सो NNP एट फ्याक्टर कस्ट इज इक्वल्स टु नेशनल इन्कम। सो जब हामीले यो तीनटा मेथड युज गरेर तीनटा मेथडमा एउटा पनि युज गरेर जीडीपी क्यालकुलेट गर्छ, वी क्यान कन्क्लुजन टु द नेशनल इन्कम चाहिँ कति रहेछ भनेर। सो नेशनल इन्कमको टपिक आज यतिसम्म है। र होप आई ट्राइड माई लेभल बेस्ट टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड थिङ्स है। र मैले आफ्नो मेरो जति मैले जानेको थिएँ है, किनभने नेशनल इन्कम इज भेरी ट्रिकी च्याप्टर है। यसलाई यस्तो कसरी भन्नु, तपाईँले जेनेरिक वेमा एक्सप्लेन गर्नु अलिकति मलाई पनि साह्रै पर्यो है। कतिवटा फर्मुलाजहरू हालिदिनु पर्यो, कतिवटा तपाईँलाई कन्सेप्ट्सहरूमा एउटा टर्मिनोलोजी जार्गन्सहरू अलिकति अप्ठ्यारो पनि आयो होला है। Even then, I tried my level best to explain this concept of national income, GDP, GNP, factor cost, market price, depreciation, right? Product method, value added method, या फिर distribution method, income method, expenditure method. I've tried my level best. तरै पनि कतिवटा चिजमा अलिकति मैले कन्फ्युज भएर या फिर मैले कति चिजलाई रङ इन्टरप्रिटेसन गरेर या फिर मैले मिसइन्फर्मेसन दिएँ भने है, I'll be welcoming to your valuable feedback है। र मेरो यो कन्टेन्टमा केही पनि गल्ती भयो भने you can always reach out to me via टेलिग्रामबाट पनि या फिर वाट्सएपबाट पनि, भाया इमेल पनि। र साह्रैभन्दा साह्रै मेरोमा ठुलो गल्ती यो टपिकमा या फिर यो कन्टेन्टमा भएको छ भने इभन यु क्यान कल अन दिस वाट्सएप नम्बर है।
I will be willing to accept my mistakes and flaws and improve. Thank you so much. I've tried my best. I've tried my best to give justice to this content as well as to this subject. नेसनल इन्कम एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो. नेसनल इन्कमको इकोनोमीमा एउटा धेरै ठुलो वेटेज पनि छ है. र मैले त्यही हेरेर नै मैले नेसनल इन्कमलाई अलिकति टाइम दिएर आई ट्राइड एक्सप्लेनिङ थिङ्स इन अ जेनेरिक वे, इन अ लुसिड वे. इभन देन कतिवटा कन्सेप्ट बुझाउनुमा मेरोबाट गल्ती भने चाहिँ आई apologize for that, and I would be happy to receive a feedback from you. र म त्यो केही रङ भएको छ भने या फिर मैले केही कन्सेप्टलाई रङ प्रकारले बताएको छु भने I would love to rectify it and improve to do in a better way. है. So thank you so much for being part of ACOL, a transformative journey towards achieving the best. Thank you so much.